नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। आमर आज यही कार्यक्रमटी समस्त मिथुन राशि व्यक्ति विशेषों बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही। सेथिपाई आपण धैर्यर सहित यही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं आपणकर व्यस्त समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु एवं निज भविष्यत विषय रे जानतु। देखंतु एही वीडियो रे आपण सही 6टी भविष्यतवाणी विषय रे जानिबे जहा 2026 रो शेष 6 मास माने जुलाई रु डिसेंबर मध्यरे हेबाकु थिबा ग्रह मानकर गोचर अनुसारे आपणक जीवन रे निश्चित घटिब एवं आपण लेखि रखंतु यह संपूर्ण भावरे सत्य अटे। आपणक जीवन रे 2026 रो एही सबु तारीख गुड़िकरे गुरुत्वपूर्ण घटना मान निश्चित घटिब जहा आपणकर भाग्य भविष्यत को परिवर्तन करिब एवं ता सहित ग्रह मानकर गोचर जहाँ समस्त ब्रह्मांडर गोचर करुछंती से माने आम समस्तक जीवन रे बड़ प्रभाव पकाइबे। किछि ग्रह मानकर गोचर राशि परिवर्तन आम मानंकु शुभाशुभ फल प्रदान करिबा पई सबुबले प्रतिज्ञाबद्ध होइथांती एवं किछि ग्रह मानकर गोचर अशुभ फल मध्य प्रदान करिथांती। सेतिपाई एही 2026 वर्षर शेष 6 मास मध्यरे आपण देखिबे आपणक जीवन रे बड़ परिवर्तन आसिब किंतु परिवर्तन खराब ना भल जानिबा पई आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं शेष पर्यंत देखिले आपण निश्चित भाव रे जानिबे एही आरंभ 6 मास अपेक्षा शेष 6 मास आपणक पई वरदान सदृश रहिबा पई जाउची। किंतु भिडियोटी को आरंभ करने पूर्वर जदि आपणकर भी मिथुन राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य संतान को नहीं किछि समस्या रही ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेतिपाई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं सही 6टी भविष्यतवाणी विषय रे जानिबा जहाँ 2026 रो जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर 6 मास मध्यरे आपणक जीवन रे निश्चित घटिब किंतु आपण ध्यान देई बुझिबार अछि जे केउं क्षेत्र रे ही परिवर्तन गुड़िक आसिब आपणकर शिक्षा ना क्यारियर ना प्रेम संपर्क ना वैवाहिक संपर्क ना आपणक स्वास्थ्य रे सेथिपाई टिके ध्यान देई देखंतु एवं बुझंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं नक्षत्र अनुଯାयी जानिबा कि प्रकार परिवर्तन हेबाकु जाउछि। विशेष भाव में क्रूर ग्रह शुभ ग्रहंकर फलाफल आपणक प्रति केमिति रहिबो देखंतु एही जून मास 2 तारिख दिन गुरु होइछन्ति उच्चस्थ एवं आपणक धनर भाव में उच्चस्थ होइछन्ति किंतु एही जुलाई मास 15 तारिख ठारू अगस्त मास 12 तारिख पर्यंत गुरु अस्त स्थिति रे रहिबे माने तांकर शुभाशुभ फल किछि कांशरे कमी जिवो एवं ता सहित राहु केतु जहाको छाया ग्रह बोली कहा जाए डिसेम्बर मास 5 तारिख दिन निजर राशि परिवर्तन चलन रे परिवर्तन करिवे एवं एही जुलाई मास रे शनिदेव निजर चलन रे परिवर्तन करी मार्गिरु हेबा पई जाउछन्ति बकरी एवं आगामी 138 दिन पर्यंत एही बकरी स्थिति रे विराजमान करिवे तेणु करी आपणक पई किछिटा शुभ किछिटा अशुभ फल मध्य प्राप्ति होई पारे। तेबे सर्वप्रथम जानिबा मृगशिरा मिथुन बा 5/3 मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानकर नक्षत्र आधिपति होउछन्ति मंगल एवं विराजमान करछन्ति आपणकर द्वादश भाव रे आपणकर मेडिकल अर्थ खर्च हेउची
ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ୁଛି, ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ବିପି ଡାଇବେଟିସ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତତା ସକାଶେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟରେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ରାଶିକୁ ଗୋଚର କରିବା ଏବଂ ବୁଧ ବକ୍ରି ହୋଇ ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ ଗୋଚର କରିବା କ୍ଷଣି ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 12 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିଏ ବଢ଼ୁଥିଲା ତାହା ଆପଣଙ୍କର କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରରେ ବଢ଼ତି ଆସିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କ ଧନର ଭାବରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରେ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରେ, ସାଲାରୀରେ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ପୋଷ୍ଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରଟି ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଋଣ କରଜ ଲୋନ୍ ରହିଛି ତାହା କିଛି କାଂଶରେ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନଥିଲା, ସେହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମର ଭାବରେ ଥିବାରୁ ଆପଣ ଯଦି ଚାକିରି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଚାକିରି ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଆଗାମୀ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ସୁଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକାଦଶ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନର ଭାବରେ ରହିବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର କିଛି ଅଭିଳାଷ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଦ୍ରା ମିଥୁନ ରାଶି 6/3 ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ରାହୁ, ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟର ଭାବରେ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ଗୁପ୍ତ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଟଙ୍କାରୁ ଟଙ୍କା କମାଉଛନ୍ତି, ଲଟେରୀ, କିଛି ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଟ୍ରେଡିଂରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ। ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ରେ ଫସିକି ରହିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କିଛି କାଂଶରେ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ କୁଣ୍ଡଳୀର ଯେହେତୁ ଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ମୋଟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ, ଚୋଟ ଲାଗିପାରେ। ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନର ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବା କ୍ଷଣି ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହରେ କିଛିଟା ବାଧା ଆସୁଥିଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ବିବାହ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ଯଦି ଆପଣ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି, ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 12 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯଦି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଶୁଭଦାୟକ ସମୟ ରହିବ। ଏବଂ ତାହା ସହିତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛନ୍ତି, କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଧିକା ରହୁଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି କାନ୍ତରେ ରିଲାକ୍ସ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୁନର୍ବସୁ ମିଥୁନ ବା 7/3 ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଗୁରୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। କିଛି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦୂରତା ବନାଇବେ। ପୁରୁଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ବଢ଼ାଉଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କମିବା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅଧିକାଂଶ ଋଣ କରଜ ଆପଣ ଶୁଝିବା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଫଣ୍ଡ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 12 ତାରିଖ ପରେ ହୋଇଯିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଲିଟିଗେସନରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରିପାରୁନଥିଲେ, ତେବେ ସେହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟବଳ କମ୍ ରହୁଛି, ପରିଶ୍ରମଟି ଅଧିକା ରହୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁପାତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେଉନାହିଁ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଧାରେ ରହିଯାଉଛି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ଏହିସବୁ ଅର୍ଚନ, ଏହିସବୁ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ସମୟ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛିଟା କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ସେହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ
ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ସବୁପରେ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ସହିତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବୁଧବାର ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରୁଟିରେ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁବ ଘାସ ଲଡ଼ୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ, ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ରହିଛି ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।